ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలు ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ మ్యాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదే ఇనారెడ్డి and all of the souls to rest in peace offered by Gade Lusirani family members, for blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered to Almighty God by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Marie Karan Kumar, Mass offered by Boga Arguman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhumi Velangani Raju and Madhumi Amardeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For God's love, Holy Spirit anointing upon Samson, Francis, and for God's grace upon 10th class students Abdullah, Sarah, Fatima, Ashaz, Yamin, Arosh, Ayan Khan, Syed Ali, Naira, Mariam, Sehris of Freiris Flower School to get good GPA. For God's blessings upon Manasi, Mass offered by family. For good studies and well-being of Zane Tejus, Mass offered by family. For the divine wisdom and protection of families, spiritual and physical health, wealth and good life of Vinod Kumar, Sai Kumar and Lata, and for Holy Spirit guidance and blessings upon jobs and to lead a holy life. For fear of God to Palli, Drakshavali and Darahas, and to be obedient to parents, Mass offered by family. For good health of Nirmala and for God's grace, bright future of grandchildren, and for Rakshita to get study visa to Australia, Mass offered by Tirumala Reddy Nirmala. Thanksgiving Mass offered by Prabha. For the departed souls in purgatory to rest in peace, Mass offered by a family. For God's protection upon all, upon Koteshwar Rao, Maleshwari, Swapna, Divesh Kumari, Simon, Jyoti, Subbarao, Shanti, Sambashivarao, Ramadevi, Malayadri families, Mass offered by family. For the conversion of sinners, especially youth, Mass offered by Annapurna. Thanksgiving Mass for all the blessings and for good health of Rajshekar Reddy, Balanikta, Rajiv Reddy, Mary Saumyalata, and for special intentions, Mass offered through Our Lady of Help of Christians by Dugumpidi Sliva Reddy and family. కలువరి బలి పూజకు స్వాగతం సుస్వాగతం, వందన బలి పూజకు స్వాగతం ఘన స్వాగతం, కలువరి బలి పూజకు స్వాగతం సుస్వాగతం, వందన బలి పూజకు స్వాగతం ఘన స్వాగతం, ప్రభు యేసు జీవా బలియాగము మనుజాడి రక్షణకు వరదానము, ప్రభు యేసు జీవా బలియాగము మనుజాడి రక్షణకు వరదానము. ఇది కలువరి క్రీస్తు ప్రేమ త్యాగార్పణం, పరలోక తండ్రికి మహిమానందం. ఇది కలువరి క్రీస్తు ప్రేమ త్యాగార్పణం, పరలోక తండ్రికి మహిమానందం. ఆనందించి కీర్తించి ప్రార్థించి రక్షణ పొందండి. ఆనందించి కీర్తి దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలులకు కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాపమన్నింపును క్షమాపణను అడిగి పెట్టుకుందాం.
సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ఈరోజు తేలైనటువంటి శ్రీసభ పునీత యోసేపు శ్రాముకిని యొక్క ఉత్సవాన్ని కొనియాడుతున్నది. ప్రార్థించదము. సమస్తమును కలుగు చేసిన ఓ సర్వేశ్వర, మానవులందరూ శ్రమించి పనిచేయుట వలనను నియమమును చేసితివి. కావున శ్రామికుడైన పునీత యోసేపు ఆదర్శమును అనుసరించి అతని సహకారముతో మేము కూడా మాకు అప్పగించిన పనులను సమర్థవంతముగాను బాధ్యతతోను నిర్వహించి నీవు తదుపరి వాగ్దానము చేసిన బహుమానమును పొందుటకు అర్హతను కరుణతో దయచేయము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభుని మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు వ్రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. 13వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 54 నుండి 58 వరకు వాక్యము. తన పట్టణమును చేరెను. అచట ప్రార్థన మందిరములలో ఉపదేశించుండగా ప్రజలు ఆశ్చర్యచకితులై ఇతనికి ఈ జ్ఞానము, ఈ అద్భుత శక్తి ఎచ్చటి నుండి లభించినవి అని అనుకొనిరి. ఇతడు వడ్రంగి కుమారుడు కాడా? ఇతని తల్లి మరియమ్మ కాదా? యాకోబు, యోసేపు, సీమోను, యూదాలు ఇతని సోదరులు కారా? ఇతని సోదరుని మండ్లు అందరూ మన మధ్యన లేరా? అటులైనా ఇవి అన్నీయు ఇతడు ఎట్లు పొందెను అని ఆయనను తృణీకరించిరి. అప్పుడు యేసు వారితో, ప్రవక్త స్వదేశమందును స్వగృహమందును తప్ప మరెందును సన్మానింపకపోడు అని పలికెను. ఆ ప్రజల అవిశ్వాసము వలన ఆయన అచట ఎక్కువగా అద్భుతములను చేయలేదు. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మొదటి పట్టణము అపోస్తల కార్యములు 5వ అధ్యాయము 27వ వచనం నుంచి 33వ వచనం వరకు. వారు అపోస్తలను లోనికి తీసుకుని వచ్చి విచారణ సభ ఎదుట నిలబెట్టిరి. తరువాత ప్రధాన యాజకుడు, మీరు యేసు పేరిట బోధింపరాదని మేము ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించితిమి. అయినను మీరు యెరూషలేమునంతటను మీ బోధనలను వ్యాపించితిరి. యేసు రక్తపాతమునకు మమ్ములను బాధ్యులను చేయుటకు మీరు ఉపదేశించుచున్నారు అని వారితో పలికెను. అందుకు పేతురు తదితర అపోస్తులు వారితో, మేము మనుషులకు కాక దేవునికి విధేయులై కావలెను. మీరు యేసును మ్రానుపై వేలాడదీసి చంపితిరి. అయినను మన పితరుల దేవుడు అయినను మృతుల నుండి లేపెను. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు పశ్చాత్తాపపడు అవకాశమును కల్పించుటకును వారి పాపమును క్షమింపడుటకును దేవుడు ఆయనకు వారికి నాయకునిగా రక్షకునిగా చేసి తన కుడి పక్కన కూర్చుండబెట్టుకొనెను. దేవుడు తన పట్ల విధేయత చూపి వారికి అనుగ్రహించిన పవిత్రాత్మను మేము ఈ జరిగిన సంఘటనలకు సాక్షులము అని బదులు పలికిరి. విచారణ సభలోని సభ్యులు ఇది విని మండిపడి అపోస్తలను చంపదలిచిరి. ఇది ఏలినవారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును.
మోసం చేశావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అధిపతులుగా మమ్ము చేసి ఆశీర్వదించావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును. భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు. బలిగా అర్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు. అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు. బలిగా అర్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు. విశ్వసించు వారందరికీ తండ్రిని చేశావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును. భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు తల్లినటువంటి శ్రీసభ పునీత యోసేపు గారి ఉత్సవాన్ని కొనియాడుతున్నది. యోసేపు గారి జీవితాన్ని మనము స్మరించినట్లయితే ఆయన నీతిమంతుడిగా, బాధ్యత కలిగినటువంటి ఒక తండ్రిగా, దేవుడు చెప్పినటువంటి పనిని చెప్పినట్లుగా ఆయన జరిగించున్నాడు. అనేక మందికి ఈ రోజున యోసేపు గారు ఆదర్శముగా, ఒక నాయకునిగా, ఆయన నుంచి నేర్చుకోవలసినటువంటి అనేక పాఠములు మనము ఈరోజు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించేద్దాం. తల్లి అయినటువంటి శ్రీసభ యోసేపు గారిని శ్రామికునిగా సద్బోధిస్తూ ఉంది. ఎందుకని శ్రామికుడిగా అంటే, ఇవ్వబడినటువంటి పని యందు ఆయన అగుపరిచినటువంటి బాధ్యత, ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తించట్లో తనకు కలిగినటువంటి ఆసక్తి, ఇక్కడ ఎంచదగినటువంటివి, అవి విలువగా ఎంచబడినటువంటివి, అవి మనమందరము కూడా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠమై ఉన్నదని మనము ఈరోజు తెలుసుకోవాలి. ప్రతి మనుషుడికి కూడా దేవుడు ఒక బాధ్యతను ఇచ్చి ఉన్నాడు, ఒక పనిని ఇచ్చి ఉన్నాడు. మరి దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ పనిలో ఎంతమంది నిజముగా నమ్మకముగా ఉన్నారు అని ఆలోచన చేస్తే, ఒక భర్తగా, ఒక భార్యగా, ఒక తండ్రిగా, ఒక తల్లిగా, కుమారునిగా, కుమార్తెగా, ఒక విశ్వాసిగా, ఒక కాపరిగా, ఒక నాయకునిగా, అధికారిగా, ఈ విధముగా ప్రతి మనిషిని కూడా ఒక పని ఇవ్వబడింది. ఈ పనిని ఒక మనుషుడు నీతిగా, న్యాయముగా ఇవ్వబడినటువంటి పని యందు ఆసక్తి కలిగాయి జరిగించున్నాడా లేదా అని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకున్నటువంటి సమయము దేవుడు మనందరికి కూడా ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఇక్కడ యోసేపు గారికి ఇవ్వబడినటువంటి పని ఏంటి అనగా, మరియను కుమారుడిని వారిద్దరిని కూడా రక్షించటయే. వారిద్దరిని తీసుకొని చెప్పబడినట్లుగా ఐగుప్తుకు పలాయనము కావటయే, మరలా చెప్పబడినప్పుడు తిరిగి బెత్లెహేమునకు రావుటయే. ఇక్కడ చెప్పింది చెప్పినట్లుగా చేయగలిగినటువంటి విధేయత, ఆ మనస్సు మనము కలిగి ఉండాలి. అనేక మంది మనకివ్వబడినటువంటి పనిని విస్మరించి చేయకూడని వాటిని జరిగించుచు అవమానాన్ని, అగౌరవాన్ని, నిందలను కొని తెచ్చుకోవట్లేదా? ఒకసారి ఆత్మపరిశీలన చేద్దాం. యోసేపు గారు నీతిమంతుడంట. ఎందుకు నీతిమంతుడిగా ఎంచబడ్డాడు? అసలు నీతిమంతుడిగా ఎవరు పిలిచారు అనంటే, సాక్షాత్తు దేవుడే ఆయన నీతిమంతునిగా ఎంచి అతనికి పనిని అప్పగించినట్లుగా వాక్యము మనము వింటూ ఉన్నాం. ఈ నీతి అనేటువంటిది ఏ విధంగా వచ్చింది అనగా, దేవుని యొక్క మాటను బట్టి, ఆ మాటను విశ్వసించడం బట్టి ఆయన నీతిమంతుడిగా ఎంచబడ్డాడు. ఒక స్త్రీని బహిరంగముగా అవమానించేటువంటి
మనస్సు లేక రహస్యముగా విడిచిపెడదామని ఆయన చేసినటువంటి ఒక సమాలోచన దేవుని దృష్టికి నీతిగా, న్యాయముగా, మంచి మనసుగా కనిపించింది. కానీ ఈ రోజున అనేక మందిని మన జీవితాన్ని, మన స్థితిగతులను, మన ఆలోచనలను, రహస్యమును మనము ప్రపంచమంతటి కూడా వెల్లడిపరచట్లేదా? బహిరంగముగా మనము అవమానకరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించట్లేదా? ఆలోచించేద్దాం. యేసయ్య మనకు పని ఇవ్వాలి అనంటే మనము నీతి కలిగిన వారముగా, నమ్మకముగా ప్రవర్తించే వారముగా, యథార్థత కలిగిన వారముగా ఆయన దృష్టికి మనము కనిపించాలి. శ్రామికులందరికీ కూడా యోసేపు గారు పాలక పునీతుడిగా ఉన్నారు. ఆయన దీవెనలు ప్రతి ఒక్కరి మీదకి, పనిచేయి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రావాలని యొక్క దివ్య బలి పూజలు మనం ప్రార్థన చేద్దాం. ఆయన బలి ప్రతి శ్రామికుడు కూడా తత్ఫలితాన్ని పొందుకోవాలని, దీవెనలు పొందుకోవాలని యొక్క దివ్య బలి పూజలు ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. పూజింతుమదిలో నిన్నిక, పూజింతుమదిలో నిన్నిక. జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక, జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. నాలో నీవు, నీలో నేను, నాలో నీవు, నీలో నేను. ఫలింపవరములీయుమా, ఫలింపవరములీయుమా. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక, అవనిలోన నాదు కోరిక. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు నర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుముగాక. దయానిధివైన ఓ సర్వేశ్వర, శ్రామికుడైన పునీత యోసేపు సంస్మరణ చేసుకొనుచు సర్వాధికారివైన నీ సన్నిధికి తోడ్కొని వచ్చిన అర్పణలను స్వీకరింపుము. మేము అర్పించి ఈ కానుకలు నిన్ను ప్రార్థించు వారికి రక్షణదాయక వరములుగా మారునుగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చువటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుటను, పునీత యోసేపు సంస్మరణ దినమున నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుటయును యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలైనా నీతిమంతుడైన యోసేపును కన్యైన దేవమాతకు వరునిగా నీవు దయచేసితివి. పవిత్రాత్మ ఆవరింపు ద్వారా ఉద్భవించిన మా ప్రభువును, మీ జనితైక కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తును తండ్రిగా సంరక్షించుకొనుటకు విశ్వాసపాత్రుడును, వివేకవంతుడును, నీతిమంతుడునైన ఆ సేవకునికి నీ కుటుంబపు బాధ్యతను అప్పగించితివి. కావున క్రీస్తు ద్వారా దూతలు మీ మహత్వమును పొగడుచున్నారు, అధిపతులు ఆరాధించున్నారు, శక్తిమంతులు వణుకుచున్నారు. పరమండలములందరి బలవంతులను, ఆనంద పరవశులైన దైవ దూత గణములను ఏకమై ఉప్పొంగుచు మీ స్తుతులను పాడుచున్నారు. వారితో మా స్వరములను ఏకము చేసి దీనభావముతో నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసన్న. ప్రభునామున వేచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన
యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తనిష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని పుజింపుము, ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము, ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము, ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును, దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానం నుండి చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసుగు ఎప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమున నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా జైరో పీఠాధిపతిని గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానమగుదమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలెగు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆదునుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడే యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందు మా తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనేందు ప్రవేశింపని యొక్క కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు, దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. అమరమైన విందు ఇది, అమరలోక విందు, దివ్యమైన విందు ఇది, దైవసుతుని విందు. మధురమైన విందు ఇది, మరపురాని
దైవసుతుని విందు. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, స్వర్గపు రుచులతో పోషింపబడిన మేము నిన్ను ప్రాధేయపడి ప్రార్థించున్నాము. పునీత యోసేపు ఆదర్శమును అనుసరించి మీ ప్రేమను మా హృదయములందు పదిలపరుచుకొనుచు నీవు ప్రసాదించు నిత్యశాంతి ఫలములను ఆనందముతో అనుభవింతుముగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.